یا نبی سب کرم. سنا آپ نے، یہ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی کو گلائے عقیدت وجہ وسیم پیش کر رہی ہیں، اور لیکن یہ کر کہاں رہی ہیں؟ یہ کر رہی ہیں محمد علی جناح انگلش میڈیم اسکول 18-19 ماڈل کالونی ٹاؤن جناح اسکوائر میں. جی ہاں، یہاں ایک پروقار اور شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا. محفل میلاد آقائے دو جہاں سرکار دو جہاں. جو الفاظ بولیں وہ کم ہے، ہمارے منہ میں خاک، ہم تو تعریف بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آخری نبی ہیں، اور یقینی طور پر ان کے شان میں اگر کوئی معصوم طلباء و طالبات اگر یہ کلام پیش کر رہا ہوں، سلام ہے ان کو. لیکن ماڈل کالونی ٹاؤن میں محکمہ تعلیم کی طرف سے اس تقریب کا انعقاد کیا گیا. چیئرمین ماڈل کالونی ٹاؤن ظفر احمد خان، وائس چیئرمین فیصل باسط کے ساتھ ساتھ میونسپل کمشنر ظفر اقبال مغل اور اس کے ساتھ ساتھ ٹاؤن کے افسران موجود تھے، شہنی شورو، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر تعلیم سید محمد ندیم، اور اس کے ساتھ ساتھ SS1 کی HM فرزانہ نسرین، PS12 کی HM نگینہ بیگم، اور اس کے ساتھ ساتھ یونین کونسل 4 کے چیئرمین کریم بخش بھی موجود تھے. اس موقع پر اساتذہ اکرام کے ساتھ ساتھ طلباء و طالبات کی بڑی تعداد موجود تھی، جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس موقع پر گلائے عقیدت پیش کیے گئے، اور یقیناً طور پر ننھے منھے معصوم طلباء و طالبات نے بھی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو نعتیں پڑھی ہیں وہ بھی داد دینے کے قابل تھی، اور لوگ واہ واہ کر رہے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ننھے منھے بچوں کی تربیت ہی ایسی کی جا رہی تھی، یعنی نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی ان کو نمایاں رکھا گیا تھا. شاباش. محمد علی جناح انگلش میڈیم اسکول نمبر 18-19. بہرحال یہاں پہ اساتذہ کرام ہو یا ڈائریکٹر ہو، ان کی بھی HM وغیرہ کی بھی کاوشیں یقینی طور پر خوش آئندہ تھیں. اس موقع پر یقینی طور پر یہاں پر اور بھی گلائے عقیدت پیش کی گئی، تھوڑا سا وہ بھی سنواتے ہیں، سنیے. سنا آپ نے، یقینی طور پر یہ بھی مشہور تھی، یعنی کہ آپ نے الفاظ سنے ہوں گے تو ذہن میں الفاظ آ گئے ہوں گے، کیونکہ نبی کے لیے تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہرحال اس موقع پر یقینی طور پر جہاں پر تقریب اختتام پذیر ہوئی تو خصوصی طور پر دعا کا بھی اہتمام کیا گیا تھا، اور دعا بھی کرائی گئی. لیکن اس تقریب میں ایک اور بڑا کام ہو گیا. جی ہاں، ایک اور بڑا کام ہو گیا. یہ دو جو HM اور وجیہ وسیم آ رہی ہیں، یہ کوئی سازش نہیں کر رہی، بلکہ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہاں پر ایک HM تھی نگینہ بیگم. جی ہاں، اسکول نمبر 12 کی، یہ آج ریٹائر ہوئی تھیں. تو یقینی طور پر ان کے لیے بھی بڑا، یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑا دن تھا کہ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی کو جہاں گلائے عقیدت پیش کیا جا رہا تھا، اس تقریب میں ان کو الوداع کیا گیا. یہ ان کے لیے ایک اعزاز ہوگا. چیئرمین ماڈل کالونی ٹاؤن ظفر احمد خان اور میونسپل کمشنر ظفر اقبال مغل نے بھی ان کو یہاں پر کچھ شیلڈ اور کچھ تحائف تھے وہ دیے. یقیناً یہ HM جو تھیں، جو ریٹائر تو ہو گئیں، نگینہ بیگم، ان کے لیے ایک بڑا اعزاز تھا کہ ایک بڑی پروقار تقریب میں ان کو رخصت کیا گیا. تاہم اس موقع پر چیئرمین ماڈل کالونی ٹاؤن ظفر احمد خان نے کیا بتایا، سنیے. بھائی آج بتائیے گا، یہ آپ نے بچوں کے پاس آئے ہیں اور محفل میلاد شان رسول پہ مطمئن ہے، اور دوسرا آپ نے اسکولوں کا بھی معائنہ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کو نے کہا، آج ہمارے جو اسکول سے سب کی ان کی محفل میلاد تھی. الحمدللہ بہت اچھی بچوں نے مینیج کی، اساتذہ اکرام نے بہت اس میں ان کی کاوشیں ہیں، اور اس کو بہت منظم انداز میں اور پروقار انداز میں انہوں نے اس کو منعقد کیا. میں ان سب لوگوں کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، تمام اساتذہ کو، تمام جو اس میں لوگ حصے دار تھے، اور تمام طلباء کو بھی، کہ انہوں نے اتنی اچھی محفل کا انتظام کیا اور ہمارے لیے باعث و اجر کا ثواب کا ذریعہ بھی بنے. دوسرا، آپ نے جو اسکولوں کے متعلق سوال کیا، اسکول یہ یہاں پہ انگلش میڈیم اسکولز ہیں. یہاں پہ ہماری اس بلڈنگ کے اندر کوئی 5 اسکول رن کرتے ہیں. تو اس کی بلڈنگ کی حالت تو یقیناً آپ نے میرے ساتھ معائنہ کر لی ہے. یہ 2017 میں اس کا انوگریشن ہوا تھا، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی آج سے 40 سال پرانی بلڈنگ ہے. اس کی کھڑکیاں، اس کے دروازے، اس کی چھتیں
इंतहाई मकदूर हालत में। हमने अभी CM साहब के पास भी एक उन्होंने मांगी थी हमसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो उसमें भी हमने स्कूल्स की डिटेल दे दी है और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है। और वैसे भी हमने टाउन की तरफ से ये प्रायोरिटी पहले भी मैं आपसे कह चुका था कि हमारी तालीम और मेडिकल के लिए सबसे ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों शोबों को हम अवाम उन्नास के लिए बायस जो उनके लिए ज़रूरत है उसके लिए हम उनको फौरी तौर पर हम उसको जो है ना उसको बना सकें और ताकि लोग यहाँ के मुस्तफ़ीद हो सकें इन तमाम इदारों से। जबकि इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर मॉडल कॉलोनी टाउन जफर अहमद मुगल ने क्या बताया, सुनिए। और करीब से देखेंगे तो शायद आप परेशान हो जाएंगे कि यहाँ हुआ क्या है, लेकिन बहरहाल एम क्या है और चेयरमैन के साथ मिलकर क्या काम करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बीइंग म्यूनसिपल कमिश्नर, मैंने जब चेयरमैन साहब से पहले मीटिंग हुई थी तो हमारी उन्होंने प्रायोरिटीज़ काउंसिल के हवाले से मुझे यही बताई थी कि पहले हमें सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए, क्योंकि एजुकेशन एक बेहतरीन जगह होती है जहाँ से बच्चों को अवेयरनेस और अपलिफ्ट करने के लिए बेहतरीन चीज़ें होती हैं, तो वो उनके लिए हमें पहले एजुकेशन पे फोकस करना है, जैसा कि चेयरमैन साहब ने बताया है। और हेल्थ और म्यूनसिपल सर्विसेज जो हमारे तय हैं, तो बच्चे ही बेहतरीन एसेट्स होते हैं जहाँ से हमें मुआशरे को अपलिफ्ट भी कर सकते हैं और अवेयरनेस भी घर घर पे पहुँचा सकते हैं। एक बच्चा एजुकेट होकर जाएगा, उनके अपने फैमिली मेम्बर्स को वो जो क्योंकि लिटरेसी रेट तो अल्टीमेटली हमारे कम है, अवेयरनेस देने के लिए वो बहुत अच्छा टूल साबित हो सकता है। तो यही हमारी कोशिश है, चेयरमैन साहब की यही विज़न है, पूरी इनकी काउंसिल का भी यही विज़न है। तो इंशाल्लाह इसको हम कोशिश करेंगे कि इनकी उम्मीदों पे हम पूरा उतर सके बीइंग ऑफिसर। जबकि हमने बात की डायरेक्टर एजुकेशन मॉडल कॉलोनी टाउन सैयद मोहम्मद नदीम से, वो क्या कह रहे हैं सुनिए। इन्होंने तो बड़ी बारीक बात की है कि मालीर में रुझान ये है कि बच्चों को स्कूल के बजाय दुकानों पर बिठाया दिया जाता है क्योंकि बेरोज़गारी और महंगाई की वजह से, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को स्कूल की तरफ राग़िब किया जाए। सुनिए, ये बड़ी अहम बात है, सुनिए। बताए भाई क्या आज के जो प्रोग्राम के हवाले से और जो विज़िट कराया है चेयरमैन को। आज का जो मुलाकात का प्रोग्राम था, ये तो रबी अव्वल में हमारा होना था प्रोग्राम, लेकिन ताख़ीर हो गई कुछ काम की वजह से। और इंशाअल्लाह ताला इस तरह की ये हमारी शुरुआत है टाउन के हवाले से। इंशाअल्लाह ताला हमारी अगली जो भी है वो हेल्दी एक्टिविटीज़ हमने रखी हुई है, जो कि हम दिसंबर के महीने में और जनवरी के महीने में कराएंगे। दिसंबर में हमारा इरादा ये है कि हम एक वर्कशॉप और सेमिनार कराएँ स्टूडेंट के अंदर भी और टीचर्स के दरमियान भी। और इसके अलावा जो हमारा जनवरी में वो मेरा प्रोग्राम ये है कि हम स्पोर्ट्स गाला करें, ताकि हमारा बच्चा जो स्कूल से भाग रहा है स्पोर्ट्स और इन तमाम एक्टिविटीज़ को देख के वो एडमिशन पे असर अच्छा पड़ता है कि बच्चा आता है हमारे पास, ख़ास तौर पर स्पेशली बॉयज़ हमारी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं, क्योंकि ये गरीब तबका है। यहाँ जो वो हर आदमी जो है ना, बच्चा बड़ा होता है उसे दुकान पे बिठा देते हैं, तो वो सेकंड शिफ्ट पे जितने बॉयज़ स्कूल थे वो हमने सुबह में कर दिए, लेकिन 1-2 रह गए हैं कि उनको भी करना है, क्योंकि उसकी वजह से बच्चों की तादाद कम होती जा रही है, सिर्फ और सिर्फ गुर्बत की वजह से। तो इंशाअल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश और मेरी पूरी टीम की कोशिश है कि हम इस टाउन को एक मॉडल टाउन बनाएं। है मॉडल नाम इसका, लेकिन हकीकत में इसको मॉडल बना के दिखाएं। और हम तो लोगों की रहनुमाई चाहते हैं कि हमसे कोई कोताही हो तो हमें बताएं कि ये चीज़ें इस तरह सही करें तो हम बेहतर करेंगे अपने सिस्टम को इंशाअल्लाह ताला। सुना आपने, यकीनी तौर पर आज मॉडल कॉलोनी टाउन और उसमें इंग्लिश मीडियम स्कूल यानी मोहम्मद अली जिना स्कूल नंबर 18-19 ने यकीनी तौर पर पुरवकार इंतहाई खूबसूरत तकरीब का एहतमाम किया था। और एजुकेशन के तहत ये पहली तकरीब यकीनी तौर पर रहमत नाजिल फरमाएगी। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।